اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعته في القرب وينالنا تبيانا لقد نبينا ما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه شرفهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه مقدم يمشون تحت لواء من آتانا يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفعين نفت لا توانا نرفع ستعطى وقل اسمع من قولك لن يفخرك بانا وحمد الله جل بيدي ولأولنا ديانا الجنانا صلى الله عليه وسلم على الله بدا فلقد حبط الله منه حنانا ويسوف يؤتك حمد جل من ملك قصر عن عطاه جهانا بالله الذكر والشيء محمد كيما تزيح عن القلوب رانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي
لما جاء وقت الخروج لأحمد عن إذن من باشره قد كان حملت به الأم الآمنة بنت وهب من لها أغنى الإله مكانا لوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يأمر طاب وجهه وسرى إلى الإبن الموصول عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد يبلى أعجز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك أعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي مئوانا وحينما حللت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهمة والأحزان رأيت ما قد جاء ما عملت به أنت المحبين شرف الأكوان من دون من في بطنها فاستبشرت وجد المخاض فأسرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوضت ميلاد المشفع حانا فقبيل غير أبرد شمس الهدى ظهر الحبيب مقربا ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أمنت وآلي وصحابة من سنعشى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل الحمد فصبح على ساجدا لله وأنشانا وبرانا ورعاية المولى تحيط بأحمد في كل حين باطنا وعيانا طيبة وحليمة مشروطها فتحا والآنا سيدها أبا لهب وسقها فرحانا لهم فرحته بالمصطفى وبذا الحبيب وتانا في كل اثنين لفرحته بمن وافانا فكيف بفرحة مثل فؤاد عندها إيمانا وعليم مرض من بركات محمد ما حير الأذهانا وقد كان ابنها يبيت يبكي مصغبا جيعانا إنه ليلة أن جاء الحبيب بات غفور الرضا شبعانا وهيبتها فكان شانا أنه وإخوتها سلمت أحجار على مولانا سبحان من أنطق أشجارا وأحجارا تحيي المصطفى سبحانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه بشرى لنا إذ الهدى والبشر
الكرسي رأى مولانا واليسر بالهجرة جاريتين فبه ازدهر البلد الكريم والسلام وأمر عشرا داعيا ومجاهدا وسحابه كانوا له أعوانا لا يرفعون نداءنا أصواتهم ولا يحدون البصر إفعالا أقرب تعظيما لشأن محمد لتقرب له في قلبه ولقد رأوا من خلقه رجبا وكم قد شاهدوا وحيرا أذهانا وقد عرفا والسخاوة وضعا والإثم حتى محبة وحنانا والمرء من بيت الأصابر نائعا والجيش أضحى شاربا غيانا والله قد عظمت تعزز أحمد رفع المهيمن والنبي مكانا ولقد غزا 27 فرشحت رجالا قد مشوا كفانا أكرم به وبصحبه وبالذات يا رب الحسان بهم إحسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك أتوسل بالحبابة والبدور المصطفى
رزقا حلالا طيبا مباركا فيه من حيث لا يحتسب. Dan mudah-mudahan kita semua menjadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak yang selalu berbakti kepada orang tua, dan seorang ibu yang selalu sabar mendidik anak-anaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dimatikan dalam keadaan husnul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la taj'al lana aqima natafu tuhil qulub wa tuhil al-ashjan. Amin. Wa alayhi kama yusawi qulub minna aw yakunu sanana. Amin. Ya habbat sa'ir jad'an muslimatin sawti rabbina wa hadana. Amin. Wa in sajadna bil mawaddati hamuna narfa'u aydi sabrina wa rajana. Amin. Wa hadal ahadil ali ilahana mutawassilina bima ilayhi da'ana. Amin. Wa habibihi wa sadihi zainil wujudi bihi ilahu habana. Amin. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil mustafa rabbana ajib da'wana. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا. واطلب بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك سبعة أهل في بلدة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والاه. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانظر بنا تسنة طه في بقاع الأرض واسمع كل من عادانا. وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقض لنا وقضي لنا الحاجات الدنيا والآخرة. وقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. يا رب واجمعنا وهب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحباب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب واجمعنا وأحباب لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله وحرك خير الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسر أسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah SWT. Kita bisa kumpul lagi di tempat yang mulia. Allah masih berikan kita karunia panjang umur. Mudah-mudahan selalu diberkahi Allah SWT setiap umur kita. Allah masih berikan kita sehat afiat. Alhamdulillah, walaupun ada yang kurang enak badan, dan saya minta sama maaf ya Bu ya. Saya kurang enak badan, meriang, nggak enak, panas dingin, keringat dingin gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan mau jalan anak muntah, panas, jadi ada aja gitu ya. Tapi bismillah, mudah-mudahan dengan berkahnya datang ke majelis insya Allah mungkin semuanya sakit-sakit kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan insya Allah setiap duduknya kita di sini ya, mudah-mudahan kita istiqomah ya, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, bisa membanggakan Nabi Muhammad, mendapat keridhaannya insya Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yang mulia nanti diucapkan di Firdausil A'la. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai, kita baca niat belajar dulu yang sudah dibagi. Alhamdulillah sudah ada rapi, sudah dilaminasi. Doa belajar dan niat belajar, doa selesai belajar, mudah-mudahan yang ikut kontribusi dalam print, laminasi, semuanya, fotokopi, semuanya insya Allah balas dengan berlipat ganda. Dengan amal jariah insya Allah ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sama-sama ibu-ibu kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Wa tadakkur wa tadkir. Wa naf'a wal intifa'. Wa ibadah wal istifadah. Wal hifdha 'ala tamassuk. بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع الرزق والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan maju kepada kitab al-hadis Arba'in min kalam Sayyidil Mursalin min Nisa'il Mu'minin, mengenai hadis-hadis yang berkaitan dengan wanita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijatun sabiqatun nisa' lil alamin ila al-iman billah wa bi Muhammadin. Rawahul Hakim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidah Khadijah adalah pendahulu ya, yang dari manusia, seluruh manusia sejagat raya ya, yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang pertama beriman kepada
kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di alam muka bumi ini. Yang pertama jadi siapa? Sayyidah Khadijah. Ya, jadi Sayyidah Khadijah itu makanya nggak salah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cintanya luar biasa sama Sayyidah Khadijah. Bahkan sampai beliau sudah wafat pun tetap disebut-sebut Sayyidah Khadijah. Ya, sampai siapa ketikanya Sayyidah Khadijah udah wafat, kemudian ada istri-istri yang lain, ada Sayyidah Aisyah yang lain. Kemudian ketika Rasulullah menyebut ya Sayyidah Khadijah, bahkan ada teman-teman daripada Sayyidah Khadijah datang, Rasulullah bilang sama Sayyidah Fatimah, sama anaknya beliau, yang mau tinggal tolong bikin jamuan, bikin makanan. Sesungguhnya sahabatnya Khadijah datang. Terus siapa yang tegur? Sayyidah Aisyah. Ya Rasulullah, Khadijah ditemu. Khadijah udah nggak ada, udah meninggal. Kok repot gitu, maksudnya masih antusias banget sama Khadijah gitu. Kan ada penggantimu yang lebih cantik gitu. Saya Aisyah cantik karena masih muda, ya masih muda banget, cantik putih gitu. Makanya dibilangnya Humairah, ya putih-putihan, merah-merahan. Rasulullah pasti bilang gitu, mukanya lain, marah, ya. Wahai Aisyah, ya apakah kau tahu, ya Khadijah adalah orang yang pertama masuk Islam. Dikala semua orang tidak ada percaya sama, tidak ada yang percaya sama aku, ya, nggak ada yang percaya, nggak ada yang mau beriman. Yang pertama kali beriman adalah Khadijah. Ya, Khadijah yang pertama beriman. Jadi dan Khadijah adalah yang membelaku dikala aku lagi susah, dikala orang-orang lagi menghina segala macam, Khadijah yang membela. Dikala aku nggak punya harta sama sekali, Sayyidah Khadijah. Bu, Sayyidah Khadijah miskin apa kaya, Bu? Kaya. Kaya raya luar biasa. Ya, pedagang apa ya? Pokoknya lah apa sih namanya tuh? Saudagar kaya di kota Mekah. Udah saudagar kaya, mana yang cantik, ya, masya Allah, ya. Kekayaannya Sayyidah Khadijah semuanya untuk Rasulullah SAW. Gimana nggak Rasulullahnya tuh, ya Allah. Dikala Khadijah susah, saya nggak punya apa-apa, Khadijah tetap berada di depan saya, ada sama saya, ya, nggak kemana-mana Khadijahnya, tetap gitu. Ya, kalau kita sekarang coba ingat-ingat, ya, giliran ada duit, suaminya pada diapain? Hidup lebih disayang. Kalau nggak ada duit, dibuang. Sayyidah Khadijah apa dia bicara kalau kita sekarang punya duit disayang, punya duit sayang, boleh nggak begitu? Kita ikutin siapa di dunia, ikutin Sayyidah Khadijah. Apa yang ikutin wanita-wanita yang lain, ya, pengen ikutin wanita-wanita yang benar, yang masuk surga, ya, yang emang walaupun suaminya bagaimanapun keadaannya buruk, kalau mau dilihatin zaman sekarang Sayyidah Khadijah, ya, kayaknya berapa persen gitu ya di muka bumi ada nggak yang kayak Sayyidah Khadijah, seorang saudagar kaya, cantik, kawin sama orang yang nggak ada. Rasulullah nggak punya apa-apa, Bu. Sekarang kalau saya tanya detailnya sekarang ini, ada nggak yang kayak gitu? Mau nggak? Mau nggak? Ibu punya apa-apaan? Kok kita punya apa-apaan? Mau nggak, Pak Bu? Jangankan ibu, anak-anaknya aja yang kami ditanya dulu, lo punya apa? Lo punya rumah, lo punya tanah, lo punya apa? Mau ngawinin anak lo gani-gani yang tidak tersindir? Saya tahu. Punya tanah berapa ya? Ya,
di kuburan Ya tambah berat. di kuburan ada ujian, yang namanya di dunia ada ujian ya. Berat. Dia ada ujiannya lah, perkara ini, Tanya dia. perkara apa, Penujian lagi hukuman. jangan lama. Tambah berat. Ya. Oke, lanjut. Jadi saya yang tadi ya, tidak ada dalam bahasa sekarang yang mana membela suaminya masing-masing. Saya itu ya. Ada di samping, makanya bu, ada orang yang ngomong di luar sana, Rasulullah ini orang-orang yang tidak benar, yang dibilang tidak ada imannya, ya bahkan makanya daripada Rasulullah apa? Rasulullah kok aminnya banyak. Berarti Rasulullah itu bilang soalnya isinya banyak. Wahai yang kamu mengenyek atau menghina Rasulullah, adakah kamu tahu bahwa ketika Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah, apakah Rasulullah mencari istri lagi? Ketika menikah masih ada Sayyidah Khadijah, apakah Rasulullah mencari istri lain? Rasulullah sama Sayyidah Khadijah sampai kapan? Sampai mau memisahkan Sayyidah Khadijah. Baru itu Rasulullah menikah dengan perintah dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa huwa illa wahyun. Sesuatu yang ada pada Rasulullah bukan dari hawa nafsu tapi wahyu dari Allah. Ya, tidak ada ya. Dari Rasulullah itu yang dari hawa nafsu. Kamu jangan saya dapat di jamaah nggak ada, jangan saya kawin lagi. Enggak, itu dari Allah. Ya, dan istri-istri yang akan dinikahi sama Rasulullah udah ada isyaratnya dari Allah. Sebelumnya mereka akan mimpi. Ya, wanita-wanita yang akan dimimpi, yang akan dinikahi oleh Rasulullah, dia akan mimpi apa bu? Ada yang tahu nggak? Tanda-tanda dia mau dinikahi oleh seorang nabi atau Rasulullah, dia mimpi kejatuhan apa bu? Kejatuhan bulan. Jangan sekarang ya. Ini khusus istri-istrinya Nabi pada zaman itu. Ya, jadi itu pun Nabi Muhammad SAW ketika mau menikahi itu dari Allah. Pertama sama ini, kemudian ini kan istrinya banyak ya. Ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyidah siapa bu istrinya Nabi apa enggak? Zainab, terus Hafsah, Anak? ya tapi ketika mereka sedang kerja seorang yang memiliki dan kalau orang itu Rasulullah maunya sama yang cantik-cantik aja sama yang muda-muda. Kalau mau kenapa Rasulullah harus bisa sama Sayyidah Khadijah? Sayyidah Khadijah bukan seorang gadis. Jadi kalau Allah yang beruntung, ya Allah. Jadi kalau Rasulullah dibilang mau nikah sama seorang gadis, kenapa Rasulullah harus nikah sama Sayyidah Khadijah yang notabene Sayyidah Khadijah adalah seorang janda? Kalau emang Rasulullah maunya nikahnya sama anak yang muda-muda, kenapa harus nikah sama Sayyidah Khadijah yang berumur berapa bu ketika nikah sama Rasulullah? 40 tahun. Rasulullahnya umur berapa? 25. Kalau mau kayak anak zaman sekarang 25 nyarinya 12. Ya, enggak, maksudnya yang cowoknya 25, yang perempuannya 17, 18, baru 20 kan begitu. Ini kenapa nyarinya jauh? Ya, ini semua adalah aturannya Allah. Ya, janda udah ada anak sebelumnya Sayyidah Khadijah dari perkawinan yang sebelumnya, kemudian umurnya udah tua 40. Tapi Rasulullah Masya Allah senangnya luar biasa sama Sayyidah Khadijah, ya, istri yang paling
Allah, yang sabarnya luar biasa hadapin cobaan-cobaan yang ada pada suami. Bu, yang sudah menikah walaupun yang belum menikah, ya, biar jadi bekalnya kita. Ayo kita contoh Sayyidah Khadijah. Apapun cobaannya suami kita ada di belakangnya. Di belakang laki-laki yang sukses ada wanita yang sukses, solehah, benar. Ya, dia bisa jadi ada istri-istri yang solehah di belakangnya, yang mendukung, yang support. Tuh, ya, Rasulullah lagi susah, Sayyidah Khadijah di belakang. Rasulullah uzlah, ya, berdiam diri di Gua Hira segala macam, yang bolak-balik nganterin makanan di di gunung, Bu, naik gunung, turun gunung, mana gunungnya, bukan gunung itu ada bukan gunung yang pendek-pendek maksud saya, ya, lumayan, mana gunungnya berbatu, ya, susah naiknya. Kalau kita lumayan gunungnya kita di sini mah tanah gitu ya, karena banyak pohon tanah paling yang ngedaki begini. Cuman kalau di Arab sana gunungnya pakai batu, lah kan repot, ya, mana panas, mana naik gunung, turun gunung, umurnya sudah berapa, kawin aja 40. Sekarang itu umur 40, 50 maunya bronjol. Kalau bisa, kalau di majlis geseran dikit sama kaki mau lulusan. Siapa yang begitu, mudah-mudahan gak ada di sini ya. Geseran depan dikit, kaki mau bronjol. Ya, itu udah begitu. Bawaannya kalau di majelis di mana-mana cari daerah mana ya gitu. Ya, ini Sayyidah Khadijah di umur yang udah nggak muda lagi, ya, masih terus support sama suaminya, yang luar biasa. Di salah umurnya udah tua, ya, naik turun gunung, bikin makanan, nggak ngeluh Sayyidah Khadijah, capeknya luar biasa. Ya, Masya Allah. Ini Bu, patut kita tiru, Bu, jadi istri begini kudunya, ya. Sampai Rasulullah pun, ya Allah, nggak tergantikan Khadijah buat saya. Ya, bahkan Sayyidah Khadijah tuh ngomong gini, saya tuh nggak mau nanya gitu, apakah saya ridho punya suami Rasulullah gitu ya. Yang saya pasti tanya, Rasulullah tuh ridho nggak ya punya istri kayak saya. Ya Allah. Kalau kita mau kebalik, lu udah syukur-syukur punya bini kayak gue. Lu cari di luar sana, lu nggak nemu bini kayak gue. Nih, udah sabar, bukan main sama lu ya. Lu lihatin lu ya, ngomong sama suaminya gitu. Ya, kayak kamu tuh ridho lo punya saya. Nggak tahu tuh suami tuh ridho apa enggak sama kita, nggak tahu. Ya, jadi itu kebalik kadang. Ya, harusnya tuh kita tanya sama suami kita, Mas, kamu tuh ridho nggak ya sama saya? Saya jadi istri yang masih banyak kurangnya, begini. Jangan pakai ngomong, oh lu kudu ridho apa enggak? Bukan apa lu gitu ya, kayak gitu. Ya Allah, kadang kita kebalik jauh banget. Ayo deh sama-sama berubah hari wajah yang lebih benar. Ya, apa-apa yang kita kerjain itu berharap ridhonya suami. Dan Sayyidah Khadijah berharap ridhonya suami. Sampai Rasulullah ngomong, ya Allah Khadijah, ridhonya bukan main. Ya, sampai dengan apa yang Khadijah lakukan, sampai di boikot, nggak makan Bu, saudagar kaya, orang kaya, sampai jadi nggak punya apa-apa, sampai tidak makan satu makanan pun selama 3 bulan berturut-turut. Bu, kalau kita begitu udah gimana? Oh, udah kelar. Wassalam. Jangan kan 3 bulan. Berapa? 3 hari kali. Lu nggak bawa makanan, nggak bawa uang, nggak bawa ini, 3 hari, oh, udah kelar. Balikin ke orang tua. Udah begitu aja. Kurang sabar. Kita nih kurang sabar. Pengennya enak di dunia. Pengennya serba mewah, serba enak. Padahal ingat, saya selalu ingetin, buat saya juga pribadi, ingat dunia gak dibawa mati.
tapi ridhonya suami yang kita perlu buat jalan kita menuju surga. Tapi kadang itu kita lupa bahwa hidup di dunia ini hanya perlunya harta, duit, tahta, dan gitu deh. Padahal enggak, berapa banyak orang kaya enggak hidupnya enggak bahagia. Saya selalu ngomong, kaya itu enggak menjamin kebahagiaan seseorang. Kata siapa orang kaya itu bahagia? Ada yang dia enggak bahagia hidupnya. Jangan ngomong gini, ya kita orang miskin yang kita hidupnya susah enak, dia jadi orang kaya belum tentu dia juga hidupnya enak. Ya, bisa jadi dia dikejar-kejar sama utang, sama rentenir, sama KPK, ceritanya korupsi, ya lagi dicari-cari, hidupnya lagi nggak tenang. Ya, kita yang harusnya kita yang seadanya, alhamdulillah Allah bisa kasih kita rezeki, nikmatin hidup kita. Gak sampai kayak Sayyidah Khadijah Bu yang gak makan apa-apa, ya sampai 3 bulan, sampai dikatakan dalam satu riwayat Sayyidah Khadijah sampai buang airnya kayak kotoran hewan. Yang dimakan apa Bu buat menyambung hidup? Daun. Yang dimakan apa? Daun. Yang ada di situ daun diboikot Bu, nggak boleh masuk makanan apapun. Rasulullah, Sayyidah Khadijah dan anak-anaknya itu saudagar kaya sampai nggak punya apa-apa. Bayangin, masih ada mau sama Rasulullah, masih ada di belakang Rasulullah. Ya Allah, luar biasa. Ya, apapun ya demi suami, ya pengen dapat ridhonya, bahkan sampai Sayyidah Khadijah tuh ngomong, wahai Rasulullah, sebelum mati, ya andai kata aku meninggal nanti, ya aku udah gak bisa bantu dakwahmu wahai Rasul, katanya gitu. Kamu boleh gali kuburanku, katanya Sayyidah Khadijah. Kamu boleh gali kuburanku dan kamu ambil tulang belulangku untuk kau jadikan jembatan untuk menuju dakwah kemana kalau memang kesulitan. Silahkan, katanya Sayyidah Khadijah. Ya Allah, sampai segitunya ya sama seorang suami. Makanya enggak hanya Allah yang ridho, bahkan enggak hanya Rasulullah, Allah pun ridho terhadap Sayyidah Khadijah. Bahkan langsung menyampaikan salam lewat malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan salam dulu kepada Khadijah. Masya Allah, ya ini wanita-wanita penghuni surga, ya udah beriman yang paling pertama, sabarnya luar biasa, sama suami luar biasa, peran dakwahnya juga membantu syiarnya Nabi luar biasa, ya, sama anak-anak, mendidik anak-anaknya luar biasa sabarnya. Nah kita kalau mau nyontoh yang begini aja, nggak usah nyari wanita-wanita yang di luar sana. Bahkan yang saya miris sekali sekarang sudah viral atau udah suatu yang biasa aja, ya seorang janda, ya nggak apa-apa lah janda, bahkan ada quotes-nya gitu ya, janda terdepan, apa sih? Janda semakin di depan, gitu ya. Apa sih itu tuh? Kok kamu bangga jadi seorang janda? Kalau nggak karena satu hal darurat, meninggal suaminya, dia udah gagal loh, ya kan gitu. Kalau saya katakan yang orang yang suaminya meninggal itu adalah janda terhormat. Dia bisa menjaga hubungan suami istri, ya sampai mau memisahkan, ya suaminya meninggal, namanya dia janda terhormat. Kalau janda yang cerai berarti kan ada masalah, ya imam masalah dari istrinya atau dari suaminya, tapi semua udah gagal loh takdirnya Allah. Kalau memang sudah nggak bisa sama sekali dipertahankan, ya sudah jalan akhirnya, ya. Tapi kalau masih bisa, apalagi cuma perkara ekonomi, ya Allah, kamu harus nengok loh, lihat loh wanita-wanita solehah, ya para sahabat, istri-istrinya Nabi. Makanya saya selalu ngomong, kalau dunia itu jangan melihat ke atas, lihatnya ke bawah. Kalau lihat ke atas nggak kelar-kelar, ya lihat bang,
dibeliin motor, no dibeliin mobil, beliin emas, no segala macam. Gue beliin apaan? Sayuran aja kagak. Ya, selalu melihatnya ke atas. Nggak akan nikmat hidup kalau melihatnya ke atas. Nggak kelar-kelar bu, HP baru beli nih seminggu besok udah lain lagi modelannya, udah ada yang baru. Terus mau ngikutin zaman gitu, baru beli misalkan nomor 4, ntar besok muncul nomor 5-nya, 6-nya, 7-nya, bahkan HP udah puluhan juta harganya. Ya Allah, saya bilangnya, padahal HP gunanya ya paling cuma buat chat, ya telepon, gitu ya. Cuman karena hawa nafsu ngikutin maunya yang paling tinggi. Ya Allah, minta itu ya suami berlebihan. Ya, saya bilang hidup kalau melihat ke atas nggak kelar-kelar, lihat ke bawah. Ya Allah, masih banyak yang kurang dari saya. Allah, alhamdulillah. Saya begini udah punya rumah, walaupun rumah saya kecil, alhamdulillah. Ada kontrak. Kecil bener ustazah rumah saya. Yang penting gak kontrak. Yang kontrak, alhamdulillah. Allah kasih saya rezeki buat kontrak rumah. Kalau nggak kelihatan orang pada di jalanan, terus yang tidur kagak punya rumah. Jadi selalu bersyukur hidup. Ya, nggak yang naik mulu ke atas, nggak kelar-kelar. Sampai kapan udah rumah udah digedein, minta rumah dia lebih gede lagi gede. Sampai seberapa hektar maunya? Satu kampung. Habis itu meninggal emang rumah dibawa gitu. Ya, boro-boro. Ya enggak. Makanya ngelihat ke bawah. Alhamdulillah bisa datang majelis, udah syukur banget. No, ada ibu yang di sono kalau bisa datang, kalau boleh sama suaminya. Berarti cuma suami saya malah baik banget ya Allah. Kayak gitu tuh patut disyukuri. Ya Bu ya, kadang kita suka lupa yang begitu tuh. Ngomong harusnya sama suami tuh, Bang, makasih ya. Kenapa lu tumben? Makanya gitu, sekali-kali puji suaminya. Makasih ya, kamu kalau aku majelis, kadang kamu bolehin, kadang aku pakai begini, kamu bolehin. Karena kenapa Bu, di luar sana banyak yang nggak boleh protek suaminya. Lu nggak boleh jalan. Gua kata lu di rumah aja, diem. Sampai gua pulang lagi. Terus bang keluarnya kapan? Ntar aku keluarnya. Kapan kek? Ya, ada yang begitu. Ada yang boleh, bang saya mau majelis ya. Oh iya boleh deh, di majelis mana di situ bang. Iya, di jalan deh, hati-hati. Sama siapa? Sama bu ini banyak dan ibu-ibunya. Sama mama ini. Oh iya deh, boleh deh, hati-hati jalan. Ntar habis dari situ jalan lagi siang, bang majelis lagi bang. Iya dah. Asal lu siapin makanan aja rapi. Ya, makanan rapi, makan pagi, siang, malam udah. Anak-anak sih ya udah rapi apa segala macam. Yang penting kayak gitu tuh ridho, suami ridho. Bersyukur nggak punya suami kayak gitu? Bilang nggak makasih ke suaminya? Belum, kali-kali tuh bilang. Ya, makasih bang, alhamdulillah berpahala. Ya, maafin saya kalau banyak kurang-kurang, minta ridhonya gitu. Ya kalau nanti lah jadi jarang-jarang kan gitu ya. Biar suami tuh seneng gitu. Kalau saya pribadi kadang ya namanya kita Bu perempuan, ada kan cerita macam-macam ya, apalagi yang namanya rumah tangga, suami Bu begini kan ya, macam-macam. Walaupun memang setiap orang ada kurang lebihnya ya, suami saya kan nggak sempurna, suami saya cuma ketika ada orang-orang cerita gitu saya selalu nganggap alhamdulillah ya, saya tuh begini, suami saya tuh begini, alhamdulillah Allah masih boleh begini. Kadang saya ngomong gitu ya pulang, saya ngomong gitu ya, bang makasih ya kak, makasih ya kak, udah boleh ya iya sama ya, maksud saya ya Allah alhamdulillah gitu. Jadi kalau perkara yang kecil-kecil itu kita syukurin kayak enak gitu ya. Kadang kita suka lupa yang paling tentangnya, yang gak enaknya doang, padahal yang enak diingetin. Ya, namanya tiap orang beda-beda suami istri. Ya, ini aja Sayyidah Khadijah sama Rasulullah saling support. Ya, Masya Allah, Sayyidah Fatimah sama Sayyidah Ali saling support. Kita juga harusnya begitu.
Ya, kalau bisa jodoh sepanjang masa sampai maut memisahkan. Amin ya mudah-mudahan. Yang sudah gimana Ustazah ya sudah, itu takdirnya Allah. Kalau memang nanti dapat lagi takdirnya, mudah-mudahan insya Allah jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah semuanya. Yang belum nikah juga mudah-mudahan dapat jodohnya yang insya Allah bisa jadi imamnya dia, bisa mimpin. Ya. Jadi itu Bu, Sayyidah Khadijah dia luar biasa. Ya. Dengan kesabarannya, dengan ketabahannya, dengan segala macam yang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa terus ada di belakangnya Rasulullah SAW membantu. Jadi ini kita contoh dari ceritanya Sayyidah Khadijah kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, minta sama suami yang ada, jangan yang di luar batas kemampuannya. Bu, suami kan kita tahu, suami masing-masing tahu pekerjaannya, tahu berapa penghasilannya, masing-masing tahu. Mau pakai dipamerin, suami itu berapa ya, suami gue dikit. Nggak usah saling jadi penutup satu sama lain. Dan kita jadi baju buat suami kita jadi baju buat kita. Kita menutup aibnya masing-masing, jangan dibuka-buka. Ya, orang tahunya mah kita bahagia aja. Benar apa enggak? Jangankan orang tua kita sendiri harus tahunya kita bahagia. Ya, kalau bisa jangan disebut-sebut masalahnya apa-apa, dikit-dikit ngadu kayak gitu. Ya, Rasulullah sama Sayyidah Khadijah itu selalu menyelesaikan bermasalah. Ada masalah selalu menyelesaikan bersama. Sayyidah Fatimah kenapa-napa, ngadu ngomong sama Sayyidina Ali. Ya, selesai sama-sama, nggak pakai ngadu sama Rasulullah. Ya. Jadi kita begitu Bu, kalau bisa diselesaikan jangan pakai ngomong orang tua. Kalau emang nggak diambil. Ya kalau emang nggak darurat. Jadi orang tahunya kita mau bahagia, lo enak banget kalau suami lo romantis ya, lo nggak tahu aja. Ya, lo nggak tahu aja kenapa bahagia lo mah. Padahal kan yang tahu kita. Ya, gimana yang di dalam. Arung jeram saya mah suami. Itu pegangan yang kuat. Naik kapal laut gitu ya, anginnya badainya lagi kencang, aduh pegangannya gitu. Cuman kan orang nggak tahu kita lagi ada badai. Orang tahunya mah enak, ngaji bisa datang gitu rapi senyum. Siapa yang nganterin tuh suami? Ya Allah enak banget sih suaminya, lo nggak tahu aja. Kan gitu, nggak perlu orang tahu emang. Ya, benar apa benar nih? Gak usah pakai dikasih tahu orang saya mau lagi ada masalah sama suami, kecuali kalau memang lagi butuh solusi, gitu ya, tanya. Dan cari orang solusi yang benar. Jangan sama orang semuanya diomongin, nggak ngasih solusi. Yang ada ngomongin udah janda aja mungkin gua enak, nggak pakai izin, nggak pakai repot, nggak jangan gitu. Nah, nyari orang yang benar kalau mencari solusi, ya, yang amanah, yang nggak ngomong, yang bisa ngasih solusi yang baik, orang yang benar gitu. Ya, jangan asal sembarangan cerita atau curhat. Nah, jadi apa tuh? Yaitu ya, jadi ada dimanapun seorang istri itu harus sabar dalam segala hal. Ya, selain sama suami, sama anak, ya Sayyidah Khadijah membimbing anaknya luar biasa, ya, sama sahabat-sahabatnya, keluarganya, ya semuanya. Dan Sayyidah Khadijah nggak ada tuh yang jelas-jelasan gitu ya. Rasulullah pada itu sama semua sahabatnya baik. Sayyidah Khadijah tahu, ya. Makanya saya selalu mengingatkan kepada ibu-ibu dimanapun berada. Kemarin saya kebetulan ingat ada yang nanya gini di majelis. Saya ngisi majelis di mana ya? Kemarin itu daerah Serang, ya. Ya, sini dekat itu ya. Cikupak situ ya. Banten situ. Ada yang nanya gini, Ustazah saya mau nanya dong. Kita ini perlu dapat ridhonya suami, tapi suami perlu ridho kita apa enggak? Pertanyaannya. Terus kalau kita izinkan harus pakai izin, kalau kita keluarkan harus pakai izin suami. Tapi kalau suami keluar tanpa izin kita boleh atau enggak? Katanya gitu. Ya, saya jawab enggak. Ya, kita perlu ridho suami, suami tidak perlu ridho kita. Karena ridho suami ada sama
suami, kalau emang suami ngomong harus izin. Tapi kalau suami jalan, ya, terus dia nggak izin, boleh apa nggak? Boleh. Apa-apa? Ya, nggak bisa, Ustazah, nggak adil. Lah kita kesini aja tanyain lu kesini sama siapa, jam berapa, keluarnya jam berapa, begini. Giliran ini jalan pagi ngomong kesini, abis itu siang nggak ngomong lagi, malam nggak ngomong lagi, tahu-tahunya pulangnya malam aja. Nggak ngomong tuh di mana. Ya, memang nggak perlu juga ke kita. Ya, Bu, ingat kalau saya pribadi, ya, urusan suami saya, andai kata saya selalu berdoa mudah-mudahan Allah selalu jaga suami kita semua, selalu dalam syariat yang benar. Tapi andai kata ya suami kita kemana-mana, ya Bu ya, andai kata dia maksiat atau dia melakukan sesuatu hal, ya, maka itu tanggungan dia terhadap Allah Subhanahu. Gak usah takut, Allah nggak tidur, Allah nggak haram. Kita harus selalu baik sama suami. Ya, suami kurang-kurang sama kita, nafkahnya, tanggung jawabnya, hak dan kewajibannya, bahkan dia melakukan maksiat di luar sana, dia mencari wanita lain, gini urusan dia sama Allah. Ya, kalau kita sabar, Allah naikin derajat kita. Kayak Sayyidah Asiyah, ya, Sayyidah Asiyah yang sabar terhadap Fir'aun. Jelas Bu? Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi istri-istri yang solehah, bisa ikut kayak Sayyidah Khadijah, bisa menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan ridhonya suami, ya, orang yang dapat ridhonya suami, insya Allah Allah selalu ridho sama dia. Amin ya Rabbal Ibu, ininya dibaca lagi doa selesai belajar. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ma asrafna fatur alaina tauban taghfir li kulli awban wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi wa maghfirna والآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى رسوله الله بكل سور صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه عند التشريع والحمد لله الذي والتنادي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك